राहुल गांधी को गस्तटा निश्चित भाव एठी अत्यंत दुर्बल बा तृतीय स्थान थिला कांग्रेस दल को गोटे नुआ जीवन प्रदान करिवो कहीं प्रदान करिवो कारण देखंतु कांग्रेस रो गत निर्वाचन रे विधानसभा रे आसन संख्या जदियो 9 रु बढ़ी 14 होईची किंतु जनाधार टा कमी जाइची जनाधार कमी की मात्र 13% 14% रे ओडिसा रे कांग्रेस रो जनाधार रहिची गोटे लोकसभा आसन सहित 14टा विधानसभा आसन हेले मद जनाधार बहुत दुर्बल कांग्रेस जे ओडिसा रे बराबर बहु वर्ष धरी शासन क्षमतार थिला तार जनाधार बहुत निम्न स्तर रे पहुंची जाइची बहुत बड़ कथा होची जे कांग्रेस दल एई स्थिति रे आगु को जीवा हेले ताकू तृण स्तर रे नुआ विचार हाथ रे नुआ लोक मान को कांग्रेस को आनिबा पड़िबो कांग्रेस पे गोटे सुजोग ओडिसा रे हेची एथि पाई जे पूर्वरु जते बेले ओडिसा रे बीजेडी बड़ी गोटे आंचलिक दल क्षमतार थिला सेते बेले कांग्रेस को बोधुए आगु को जीवारे किछि ना किछि असुविधा होतला कने गोटे आंचलिक दलर विकल्प भाव में कौन स्थिति निजको सजाड़िबो मु भावुची कौनसा कोडी कांग्रेस दल ता करि पारु नथिला आउ गोटे कांग्रेस सबुठ बड़ दुर्बलता एबे मध्य अछि सेटा होची जेमती जेमती कर्नाटक रे आपण देखिबे सीताराम अछंती शिवकुमार अछंती विभिन्न खड़गे साहब अछंती खेती लोक कांग्रेस दलर नेता अछंती जो माने ग्रहणीय चेहरा जो मान को नेकी केंद्रीय नेतृत्वर बिना समर्थन मध्य से दल को सजाड़ी पारिबे किंतु ओडिशा रे लोक मान को ग्रहणीय नेतृत्व बहुत नेता अछंती किंतु सारा राज्य पेंगे ग्रहणीय नेतृत्व मु जानी भल पट्टनायक गला परे कांग्रेस दल रे प्रस्तुत नाही से देखिथिबे आपण कांग्रेस दल क्रमागत भाव में प्रति निर्वाचन 2000 पर प्रति निर्वाचन रे यार जनाधार कमी कमी चलीची तो से स्थिति रे विषय जानी भल पट्टनायक गला पर से स्थिति आहुरी दुर्बल होईची तो सेठी जातीय स्तर रे बट राहुल गांधी को उपस्थिति राहुल गांधी आसीबा खड़गे आसीबा फल रे कांग्रेस पे जनाधार कारण कांग्रेस गोटे नुआ विचार उपरे जाउची से नुआ विचार उपरे राहुल गांधी जो गोटे नुआ विचार आनी कांग्रेस को केमती संविधान बंचाओ सामाजिक न्याय गरीब लोक दलित आदिवासी पछुआ वर्ग अति पछुआ वर्ग एमानकर सामाजिक न्याय क्रोनी कैपिटालिज्म कथा कुआ जाउची जो ओडिसा रे खनिज संपद अछि एई जो विचारटा राहुल गांधी आनुचंती सेटा ओडिसा रे चलिबा कोले तांकर गोटे उपस्थिति से ताल से विचारटा अति शार्पली आसीबो एवं तांको गोटे सहज होईची जे ओडिसा रे बीजेपी क्षमतार अछि सारा भारत वर्ष रे बीजेपी रो विकल्प भाव में कांग्रेस दल को विचार कराउची राहुल गांधी लोकसभा विरोध दल नेता तांको विकल्प नेता भाव में विचार कराउची तो सीए थरे तांकर आसीबा जेते थर आसीबे ओडिशा रे निश्चित भाव में कांग्रेस रो जनाधार बढ़िबो एवं कांग्रेस लोक माने कांग्रेस नेता माने को वार्ता नहीं कि लोक पाखु जीवा दरकार ता स्पष्ट भाव में जानी पारिबे जदि आज तांकर गोटे विज्ञापन बाहरी से बहुत कथा से कहते से राज्य प्रसंग से लिखिबे किंतु बीजेपी विरुद्ध रे तांकर विकल्प चिंताधारा कौन हम किपरि भाव हम मुझे राहुल गांधी जो भाव स्पष्टता आनी से कथा प्रत्येक कांग्रेस नेता बुझिकी लोक पाखु पहुंचा पड़ो तो निश्चित भाव राज्य प्रसंग रही भाव में गोटे गोटे राज्य प्रसंग तो निश्चित भाव ने किंतु राहुल गांधी आसा फल बीजेपी विरुद्ध में बीजेडी बेले दीर्घ कथा थिला बर्तमान बीजेपी जेहेतु क्षमतार अछंती गोटे जातीय दल तार जातीय विकल्प होची कांग्रेस दुर्बल स्थिति रे थिले मध्य विकल्प विचार गोटे विचार गोटे विकल्प दल एवं राहुल गांधी सारा देश में यदि कांग्रेस बीजेपी नरेंद्र मोदी विकल्प नेतृत्व भाव में तो गोटे उपस्थापित होती तो कथा से उपस्थापित करने को आसवे से कांग्रेस लोक निश्चित उत्साहित हे सर बीजेपी कहूँ कांग्रेस जो संविधान बंचाओ कहूँ किंतु एक्चुअली एटा हूँ कांग्रेस बंचाओ कांग्रेस को टार्गेट कर धनधारा किसी ना संगठन किसी ना नहीं संगठन ना बोल तो कर किंतु संविधान बंचापे से जोटा कहते कहीपे ना बोली कहबार ये संविधान बंचाओ स्लोगान आप देखी जो बीजेपी क्षमता अच्छी बीजेपी बहुत शक्तिशाली बोली जना पड़ूला उत्तर प्रदेश रे ये संविधान बंचाओ स्लोगान कैंपेन जोगु राम मंदिर निर्माण सत्वे अयोध्या
ସେଠି ହଠାତ୍ ବିଜେପିର ଲୋକସଭାରେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଜେପି ଆଉ କଣ ଲୋକସଭାରେ ନିଜର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିପାରିଛି? ସଂଖ୍ୟା 240 କେ ଆସିছে, 240 କି କୋଉ ହିସାବରେ ଆସିଲା? କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଛି ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ଯାହା ଥିଲା। ଏବଂ ଏଟାର ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ। ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ସ୍ଲୋଗାନ ଉପରେ, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନ କହିଲେ ତଳର ସ୍ଥଳର ଲୋକମାନେ, ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀ, ପଛୁଆ ବର୍ଗ, ସେମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଧର୍ମର ସବୁ ଜାତିର ସହମତିରେ ରହିବା, ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଦଳମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ସହିତ ଏକଜୁଟ ହଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚା ମାନେ ସେଇ ଭିତ୍ତିରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ କିଛି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯୋଉଥିପାଇଁକା ବିଜେପି ଯେତିକି ଆଶା କରୁ ଭାବୁଥିଲା 400 ସିଟ୍ ପାଇଯିବ, 300 ଉପରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। 2014-2019 ପରେ ହଠାତ୍ ବିଜେପିର ଲୋକସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା କମିଗଲା। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ଏଇଟା ଗଲା ଥରକ ତ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଆଞ୍ଚଳିକ କଥା ତ ରହିଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କ୍ରୋନି କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ ରହିଛି, ବେକାରୀ କଥା ରହିଛି, ବେକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବହୁତ କଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା। ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ଗୋଟେ କନ୍ଦଳ ରହିଛି, ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ରହିଛି, ଏକାଧିକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସଭାପତିଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଏଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଣ ଏଇ କନ୍ଦଳକୁ ସମାଧାନ କରିକି? ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ କହିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ନଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ କଂଗ୍ରେସ କମିବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାନିବଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ହେମନ୍ତ ଜାନକବଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଲିଗଲେ, ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ଵ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଚାଲିଗଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ନେତାଙ୍କର କାହ୍ନୁଚରଣ ଲେଙ୍କା କିଛି ନେତାଙ୍କର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ନେତା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ଜନଧାର କମିବାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ସେଇଟା। ଏବଂ ଯୋଉ ଫଳରେ କି ମାନେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଷମତା ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତିକି କ୍ଷମତା ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସେତିକି କମି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଠି ଦଳିତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 40%, ପଛୁଆ ବର୍ଗର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ନୂଆ ସ୍ଲୋଗାନ ଦଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ନାଁରେ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଥିରେ ନୂଆ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେମିତି କହିଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ବହୁତ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେ ଥର ଆସିବେ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦର ଅବସାନ ଘଟିବ। ଏ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଲେ ହିଁ କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ଉଠିବ। ଏ କଥା କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବାରମ୍ବାର ଆସିଲେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଥରେ ଆସିଲେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କି ଆହୁରି ପ୍ରତି 2-4 ମାସେ ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନାଧାର ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତା ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କିଛି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାରା ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଣୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିନାହିଁ। ତ ସେଇ ସଙ୍କଟଟା ରହିଛି, ସେ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବେ ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏଇ ଗସ୍ତଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦକୁ ଅବସାନ ଘଟି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିର ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ପଡ଼ିଛି, ଜନାଧାର ଏତେ କମି ଯାଇଛି, ସେଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ଏକତ୍ରୀକରଣ ସବୁ ନେତା ଏକାଠି ହେଲେ ହିଁ ତଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ଏ ଦଳ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କିଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ବୋଲି ତ ଦଳ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ 2ଟା ନିର୍ବାଚନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତିବାଦ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିନଥିଲା ଲୋକସଭାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସ୍ୱୀକୃତିବାଦ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଇଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇ ଧରଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତ ଦରକାର। ସେଇ ଧରଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦିଗରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏମାନଙ୍କୁ। ଏମାନେ ଯଦି ନ କରିବେ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କାମ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ରାଜନେତାମାନେ ମନେ ରଖିବା ହେଉଛି ସେମାନେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ ହିଁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରିବେ।
ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ ହିଁ ଲୋକ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ହବ ନା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କିଛି କରିପାରିବ।